सत श्री अकाल जी। जी आयां नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। PBC स्काई 775 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਵਿਚਾਰ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, हर एक कोल सोचण दी समझण दी शक्ति उस परमात्मा वाहिगुरू ने दिती है। भावें कि विचार हर एक दा आपो अपना हुंदा, पर विचार चर्चा करनी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि जदों किसी दे नाल विचार नहीं मिलता तो उहदे विच्चों भी एक नवां विचार पैदा हुंदा। सो उस विचार चर्चा इसे करके कहते कि विचार चर्चा करनी जरूरी हो जाती है, ना कि उत्थे असी एक जिहड़ा कि साडी गल नाल नहीं सहमत ते जां असी उहनूं कुट्टण जाइए जां फिर गालां कड्ढण ते जाइए। सो बिल्कुल जी, जिथे विचार की गल करनी है उत्थे अज दे विचार दे विच जिहड़ा आपां मैं मुद्दा लैके आया एक ताज़ा जिहड़ा कि घटनाक्रम चल रहा जी। घटनाक्रम जिहड़ा कहंदे कि हर एक इंसान हर एक प्राणी जिहड़ा दुनिया के उत्ते आया वो जी बदलाव टोलदा, कोई नवीं चीज़ टोलदा, अपने आप नूं अगे रखना भी चाहुंदा ते रखना चाहिदा भी है जी। इस दे विच भी कोई शक नहीं कि असी एडवांस होवांगे फिर ही असी दुनिया दे नाल चल सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जिवें कि जदों फोन आए, नवां मोबाइल फोन आया, तो मोबाइल फोन का मतलब ही हुंदा सी नोकिया फोन। तो इसका मतलब ये सी जिवें कि टूथपेस्ट ला लो, किन्ने ਵੱਖ-ਵੱਖ टूथपेस्ट आ, पर उन्होंने क्या कोलगेट ही जाता, चाहे किसी होर भी कंपनी के लैओ तो क्या कोलगेट ही जाता, जबकि कंपनी कोलगेट सिर्फ एक कंपनी सी। इस तरह हूवर आ जाता, क्योंकि ना तो वैक्यूम क्लीनर सी ना, पर हूवर कंपनी ने बनाया सी, तो हुण ਵੱਖੋ-ਵੱਖ का भी लैन जाने सी, किसी होर कंपनी का भी लैन जाइए तो असीं कहने जी उस डायसन का हूवर चाहिए, जबकि हूवर तो एक ਵੱਖੋ कंपनी सी। सो इस तरह जिमें कि मैं मोबाइल की गल की कि मोबाइल का ना ही नोकिया सी। सो नोकिया नहीं चेंज होया, नहीं टैक्नोलॉजी के नाल अप टू डेट रहा, तो अज नोकिया मार्केट दे विच है नहीं, तो हुण उसका ना निशाने है नहीं। हुण मोबाइल नवीं जनरेशन तो यह भी नहीं पता होना कि नोकिया भी कोई मोबाइल हुंदा सी। सो इस तरह जिहड़ा अज का विचार है कि असी एडवांस जरूर होना, अपनी सोच नूं अगे लैके ही जाना। वो जिहड़ा बदलाव सी, वो बदलाव सानू कित्थे फायदा करदा ते कित्थे नुकसान करदा। सो जिहड़ा जी मुद्दा अज दा वो सी भी असी मुल्क बदलिया, मुल्क बदलण दे नाल साडा जी समाज बदल गया, साडा रहन सहन बदल गया, वखरा मौसम हो गया, वो बदल गया। जिस मौसम विच असी जम्मे सी जां खेडे सी, वड्डे होए सी, इत्थे आके वो बदल गया। करंसी बदल गई जी, पैसों तो पाउंडां दे विच आ गया, डॉलरां दे विच आ गया, यूरोआं दे विच आ गया, रहन सहन बदल गया, काम कार बदल गया, खरीदो फरोख्त बदल गई, सारा कुछ कहंदे कि बदलाव आ गया। पर जिथे जिथे कि असीं चंगियां चीज़ां भी बहुत दिमाग दे विच आईयां, अपनाईयां, सोच भी बदली, पर उत्थे किते ना किते असीं एक माड़ी सोच जिहड़ी सी वो अपने दिमाग दे विच नहीं छड्ड सके, जिहनूं कि बदलण दी ज़्यादा लोड़ सी। सो वो जिहड़ा बदलाव सी वो साडे विच क्यों नहीं आया ते असीं क्यों नहीं करना चाहुंदे, इह तुसीं अज दे प्रोग्राम तो बाद अपने आप नाल बैठ के पड़चोल करनी अपने आप दे विच कि की ये बदलाव साडे लई जरूरी सी, असीं क्यों नहीं कर सके। हुण जिहड़ा अज दी मैं गल कर रहा विचार दी, वो ये है कि असीं हमेशा दोष दिंदे आ अपना एशियन भाईचारा, चाहे वो भारत का होवे, चाहे वो पाकिस्तान का होवे, चाहे चाइना का, किसी भी जानी कि आपां कंट्रियां की गल कर ले, चाहे यूरोपीयन कंट्रियां की भी गल कर लो, तो असीं कहने जी साडे मुल्कां दे विच भ्रष्टाचार है, उत्थे करप्शन चलदी है, हर एक काम पैसे दे के हुंदा जां पैसे लैके हुंदा, उस तो बिना उत्थे कुछ नहीं हुंदा। सो असी उत्थों इत्थे आ गए। हुण वो जिहड़ी मैं ये बदलाव दे विच गल कीती, उत्थे मैं एक गल कीती सी कि साडा असी समाज भी बदलिया, पर समाज बनाउण वाला कौन सी? समाज तो लोकां ने बनाउणा सी ना, समाज सरकार ने नहीं सी बनाउणा। सरकार दा काम आ कि सिर्फ लाइक कंपनी नूं एक चलाउणा, मैनेज करना,
ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਲੀਡਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਸਮਾਜ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਕਰੰਸੀ ਬਦਲ ਲਈ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਤੋਂ ਜਾਏ ਪਰ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਰੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਰੀਰ ਜਿੰਨਾ ਸਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਠੋਕ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਰਹੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਮਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਮਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯੂਰਪ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀ 25-30 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਿਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਂਡ ਆਫ ਈਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, UK ਦੀ ਲਾ ਲਓ, ਸਭ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਕੌਂਸਲ ਜੀ, ਬਰਮਿੰਘਮ ਕੌਂਸਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਗਈ ਜੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੀ ਜੀ ਬੈਂਕਰਪਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਕਰੋੜ ਲੱਖਾਂ ਮਿਲੀਅਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਨੱਠ ਗਿਆ, ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹਨ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਉਹੋ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਟੇਟ ਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਰਚਾ ਚੱਲਣ ਜੋਗੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਖਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ? ਖਰਚਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਾਊਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਕਿੰਗ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਨੋਰਮਲ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, 20% ਟੈਕਸ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੇ ਹੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦੀ ਆ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਹੋ ਕੇ। ਜੇ 100 ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 80 ਮਿਲਣਗੇ, 20 ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ VAT 20% ਲੱਗਦੀ, ਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬੰਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਸ਼ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਅਲ ਕੇਸ ਆ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਾਅ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਦਲਣੀ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਰਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਤਾਂ ਬਦਲ ਲਈ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਪਰ
ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟੈਕਸ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਭਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਭਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਉਹ ਦੋਹਰਾ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈਸਾ ਜਾਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਊਗੀ ਕਿੱਥੋਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜਵੰਦ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਚੱਕ ਰਹੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮੰਦਿਰ, ਮਸੀਤ, ਚਰਚ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਤਵਾਰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਐਤਵਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੰਗਲਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਿਨ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਐਤਵਾਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਗੋਰੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਖਾਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸੀ, ਲੋਕ ਖਾ ਗਏ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਜੀ। ਜੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ 'ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਗਾਂਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਮਿੰਘਮ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਬੈਂਕਰਫਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੌਂਸਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਰਮਿੰਘਮ ਕੌਂਸਲ ਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਰਗਾ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਲਈਏ ਨਾ। ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਆਪਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟ, ਅੰਡਾ, ਮੱਛੀ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਏ। ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਕੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾੜਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਆ। ਕੋਵਿਡ ਆਇਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਸੀ ਉਹ ਫਰੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ 3 ਮਹੀਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਗਈਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿੱਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ
ਜਿਹੜੇ ਫੇਰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਰਜਿਸਟਰ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਆ, ਫਿਊਲ ਆ, ਡੀਜ਼ਲ ਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਆ, ਗੈਸ ਆ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸਿਟੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਭਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਮਿੰਗਮ ਕੌਂਸਲ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਆ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਨਾ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹਨ, ਲੋਕੀ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਕੈਸ਼ ਇਨ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਲੈ ਲਵਾਂ, 2 ਲੈ ਲਵਾਂ, 4 ਲੈ ਲਵਾਂ, 5 ਲੈ ਲਵਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਭ ਸਾਡਾ ਘਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਭ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਨ ਲਾਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਪਾਉਂਡ ਦੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਟੋਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਘਰ ਖਾਲੀ ਆ ਅਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੌਂਸਲ ਟੈਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੇ ਘਰੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਇਨ ਹੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਧੋਖਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ, ਮੈਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਕੌਂਸਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਨਿਕਲੇ, ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਰਾਈਟ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲਈਏ, ਨਾ ਕਿ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਐਸ਼ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੇ ਸੁੱਖ ਆਪਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨਾ, ਜੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਥੱਕੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨਾ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਕਰ ਨੂੰ ਮਰਨ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੱਕਰਨੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੌਂਸਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ 2-2 ਖੁੰਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ 2 ਖੁੰਡੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੌਂਸਲ ਆਫਿਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ,
मेरे को रहन सहन है नहीं गा, मेरे को साਂਭਣ वाला है नहीं गा, मैं तो अपनी दवाई भी नहीं लैन जा सकता, वो भी घरे डिलीवर हो जाए किसी ना किसी तरह ना, तो ना मेरे को किसी चीज़ की आमदन है मैनू, तो उहो ही लोग बाद च पता लगता भी नहीं जी कैश इन हैंड ते घर किराए ते दिते हुए है ना, तो उधरों आमदन खा रहा है। जो कोई दिन सौदे पार्टियां दे विच पता भी नहीं होंदा खुंडी कित्थे पई है, तो वो डांस कर रहे होंदे है ना, तो सो ये सारियां चीज़ां विच आ जांदियां। सो सारियां चीज़ां नूं कंट्रोल तां ही होना, खुशहाल देश खुशहाल समाज फिर ही बनना जेकर अपनी सोच नूं खुशहाल करांगे। जेकर सोच खुशहाल नहीं, सोच ही हेरा फेरी आ, सोच दे विच ही करप्शन आ, सोच दे विच ही असीं ਇਹ ਰੱਖਿਆ कि नहीं 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 बस झूठ बोलिया पैसा आ गया, तो वो पैसा ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ कि ਜੇ हेरा फेरी ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉਹ 100 ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾਲ 100 ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਉਹ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੋ ਬੈਟਰ ਇਹ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਸੀਤ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਇੱਕ ਆਦਤ ਪਾ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮਾੜੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗ ਪਾਓ ਨਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਛੱਡਣੀ, ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 12 ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ, ਪਰ ਛੱਡਣਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਕੰਮਕਾਰ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਬਦਲ ਲਈ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਡੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਦਾਤੀ ਤੋਂ ਬਗਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਪਰ हेरा फेरी वो असी नहीं छड्डी। सो उसे नूं ही छड्डण दी लोड़ आ, क्योंकि जे उहनूं नहीं छड्डांगे फिर हालात खराब ही होणगे। दोष किसी नूं नहीं फिर देना, दोष अपने सारे अपने आप नूं जिन्ना चਿਰ ਆਪਾਂ अपनी नहीं जिम्मेवारी चुकते उन्ना चਿਰ कि ना देश का विकास हो सकता, ना घर का परिवार का विकास हो सकता, तो ना ही समाज का विकास हो सकता। सो मेरा ख्याल है जी टाइम भी अपना हुंदा जांदा जी, तो बिल्कुल यही चीज़ जिहड़ी मैं गल कर रहा, फिर असीं कहने जी सरकार वाधू टैक्स ला रही है, सरकार वाधू टैक्स जिवें गल सरकार वाधू टैक्स क्यों ना लावे जी। सरकार का भी जेकर असीं हेरा फेरी करांगे तो सरकार दे कोल भी वो लोग बिठा लिया जिहड़े इसे चीज़ नूं सोचण ते लाउंदे। हुण बर्मिंघम सिटी कौंसल की मैं गल कीती सी, एग्जाम्पल दित्ती सी तुहानूं भी एक चीज़ हो गई, अलार्म बज गया जी, अलार्म बज गया कि मोहरे खतरा आ रहा। हुण खतरे तो संभलना किद्दां, जेकर असीं कबूतर ने अखां मीट लईआं कि नहीं नहीं जी हनेरा हो गया, बिल्ली नूं मैं दस नहीं रहा, तो कबूतर की प्रॉब्लम सी, बिल्ली ने तो आके तुहानूं नप्पा ही लेना। सो अलार्म बज चुकिया, तो जेकर एक कौंसल ये चीज़ वड्डी कौंसल हो भी, तो जेकर छोटियां कौंसलां शायद जित्थों तक मैनूं लगदा वो हजे तां बचियां हन, तां उस उन्हां दे ये हालात नहीं होए क्योंकि उत्थे हजे एशियन कम्यूनिटियां ने जां बाहरले मुल्कां वालियां ने दस्तक नहीं दित्ती इन्ने वड्डे लैवल दे उत्ते, जिन्ने वड्डे लैवल दे उत्ते इत्थे सी। ते नाल दी नाल एक बार मेरे मूँहों ये चीज़ एशियन भाईचारा निकल जाता, पर ये जिवें गल की कि दूसरे मुल्कों के यूरोपीयन कंट्रियां दे भी लोग बराबर दे दोषी हैं जिन्ने कि एशियन, क्योंकि असी जो गल करते हैं कि जे असी धर्म की भी गल करते तो असी क्योंकि जोड़े धर्म के तुसी जम्मे पले बड़े हैं तो उहो ही मूँहों निकल जाता होंगे, पर गल आप सारिਆਂ ਦੀ कर रहे हैं, किसी एक की नहीं कर रहा ना। हुण उत्थों इत्थों चोरियां हो रही जी, दिन दिहाड़े चोरियां हो रही, गड्डियां लुटियां जा रही, जिहड़ियां कि बाद दे विच पता लगा, मैं टीवी ते प्रोग्राम देख रहा सी नॉर्मल BBC दे उत्ते, तो उत्थों एक डॉक्यूमेंटरी बनी सी कि इत्थों गड्डियां चोरी होकर तो यूरोप दे विच जा रही, उन्हां मुल्कां दे विच जा रही जिन्हां दी साडे वाली औकात सी कि साइकिल दे भी वो मालक नहीं सी, तो उत्थे वो वड्डियां वड्डियां 4x4 गड्डियां उत्थे लैके घुम रहे आ, जिहड़ियां इत्थों गड्डियां उत्थे चल गईयां, किद्दां चल गईयां, कौन लै गया, इन्नी चैकिंग हुंदी आ, ये सारा कुछ वखरा विशा, वखरा विचारन दा विशा। सो अज दे प्रोग्राम दे विच इन्ना जी, तो किसी नूं मैं गल नाल क्लीयर कर देवां कि ये किसी नूं ला के नहीं प्रोग्राम किया गया, किसी तो स्पैशल नहीं टिप्पणी की गई भी फलाने वाले किया गया। सो जनरल तौर पर प्रोग्राम किया गया क्योंकि आपां नूं आप ही सोचण की लोड़ है कि आपां किद्दां बचना। सो आपां अपने बच्चों का बेहतर भविख चाहुंदे आ, आपां चाहुंदे कि साडे बच्चों नूं तनख्वाह मिले, प्रॉपर हक मिले,
ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਕੋਈ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਓ ਖਿਆਲ। ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।